Before watching the video, subscribe the channel and then click on the bell icon to get all the update videos. Hello dear viewers, welcome to English Hospital 24 channel. I hope all of you are fine and you are enjoying your life by yourself in this crucial time, in this epidemic time. But you need to survive for your future life, and there is a proverb that the fittest will survive on this earth. That's why you should be prepared for your future life. And this modern age, there is no alternative of learning English. And this age is called the age of English. In this modern age, you cannot do anything without learning English. That's why in this YouTube channel I teach you how you can develop your speaking skill, how you can develop your freehand writing skill. So these lessons are very much essential for the students and for the learners who want to speak English correctly, fluently, and those who want to go to abroad to take her education, and they need to face examination. And in these lessons are very important for the students who are going to sit for IELTS examination. Today I will show you how you can make questions about writing anything and how you can use right verb in your question. And these questions are very common in our daily conversation, and you will see that how easy these topics are, but you cannot write or you cannot speak anymore, or you cannot speak fluently because you don't know how you can make sentence, how you can start speaking, how you should start your speaking or your speech, or how you can continue your speech. And this will be clear by this channel or by this lesson. So before going to enjoy this lesson, I would like to invite you to subscribe the channel and share the video link or YouTube channel link with your friends so that they can also learn by this YouTube channel, this great YouTube channel. So let's see what I am going to teach you today. This is freehand writing and pre-spoken class and daily used questions. Which questions are very common in your daily life. And this is class number 33, and I have already delivered several lectures in this YouTube channel, and you will go to the channel and then you will visit the playlist. You will get all types of video lessons there: English basic grammar, English academic grammar, and other necessary informations there. So first on is these sentences are written in Bengali, and then I will translate it, and I will translate these sentences into English. First one is ki likho. Ki likho, that means বর্তমান, in present time. What do you do? এখন তুমি কি লিখো সেটি। সো এখন যখন কোনো কিছু বর্তমানে প্রশ্ন করলে সেক্ষেত্রে সাবজেক্টের পূর্বে অক্সিলারি ভার্ব বা হেল্পিং ভার্ব ডু ডাজ ব্যবহার করতে হয়। তাহলে কি লিখো, এখানে কে লিখছি তার নাম নেই, যেখানে নাম থাকবে না সেখানে আমরা সাবজেক্ট হিসেবে সেকেন্ড পারসন ব্যবহার করব। হোয়াট ডু ইউ রাইট, হোয়াট ডু ইউ রাইট, তুমি কি লিখো। তারপর হচ্ছে কি লিখছো, তাহলে কি লিখছো এটি বলতে বোঝায় চলতেছে, তাহলে এখানেও কে লিখছে তার নাম নেই, তাহলে এখানে আমরা ব্যবহার করব ইউ। তাহলে চলতেছে, চলমান কোনো কাজের ক্ষেত্রে অক্সিলারি ভার্ব আসবে এম ইজ আর। যদি বর্তমানে চলমান হয় তাহলে এম ইজ এর, যদি পাস্ট বা অতীতের কোনো চলমান কাজ হয় তাহলে ওয়াজ আর। তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি বর্তমানে চলমান বুঝিয়েছে, সো এখানে উইল ইউজ এম ইজ আর, তাহলে ইউ এর ক্ষেত্রে আর বসে। হোয়াট আর ইউ কন্টিনিউয়াস হলে বেস ফর্মের সাথে আইনজি যুক্ত করতে হবে। হোয়াট আর ইউ রাইটিং, তুমি এখন কি করছো, হোয়াট আর ইউ ডুইং, তুমি এখন কি খাচ্ছ, হোয়াট আর ইউ ইটিং।
তুমি এখন কি পড়ছো, হোয়াট আর ইউ রিডিং, এই একটি কোশ্চেন তৈরি করতে পারলে এর উপরে ভিত্তি করে এরকম অসংখ্য সেন্টেন্স ইউজ করতে পারবে এবং এগুলো স্পিকিং ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারবে, লেখার সময় যে কোনো জায়গায় প্রয়োজন হলে সেগুলো ইউজ করতে পারবে। কিভাবে লিখছো, কিভাবে, আমি এর আগে যে আলোচনা করেছিলাম ডব্লিউএইচ ওয়ার্ডগুলোর অর্থের ক্ষেত্রে, সেখানে কিভাবে, কেমন, কত, এগুলোর ক্ষেত্রে হাউ ব্যবহার করতে হয়। তাহলে কিভাবে, হাউ ব্যবহার করতে হবে। কিভাবে লিখছো, তাহলে এখানেও চলমান বুঝিয়েছে এবং কে লিখছে তার নাম নেই, তাহলে আমরা এখানে ইউ ব্যবহার করব। তাহলে চলমান মানে কন্টিনিউয়াস, প্রোগ্রেসিভ, তাহলে সেক্ষেত্রে অ্যামেজার, যেহেতু আমরা এখানে সাবজেক্ট ধরেছি ইউ, তাহলে আর। হাউ আর ইউ রাইটিং, হাউ আর ইউ রাইটিং, তুমি কিভাবে লিখছো। তুমি কিভাবে খাচ্ছ, হাউ আর ইউ ইটিং, তুমি কিভাবে খেলছো, হাউ আর ইউ প্লেইং, তুমি কিভাবে হাঁটছো, হাউ আর ইউ ওয়াকিং, হাউ আর ইউ রানিং, তুমি কিভাবে দৌড়াচ্ছ, হাউ আর ইউ টকিং, তুমি কিভাবে কথা বলছো, হাউ আর ইউ স্লিপিং, তুমি কিভাবে ঘুমোচ্ছ, হাউ আর ইউ সিটিং, তুমি কিভাবে বসে আছো। এই যখন একটি সেন্টেন্স করতে পারবে এর উপর ডিপেন্ড করে এরকম করে একই চেহারার অনুরূপ অসংখ্য সেন্টেন্স তৈরি করা যাবে। কিসের জন্য লিখছো, তাহলে কিসের জন্য হলে সেখানে আমরা ফর ব্যবহার করতে পারবো। তাহলে কিসের জন্য, কিসের জন্য বলতে আমরা হট, হট আর এখানে লিখছো বলতে চলমান বুঝিয়েছে, কে লিখছে তার নাম নেই, তাহলে আবার সেই ইউ, হট আর ইউ রাইটিং ফর, হট আর ইউ রাইটিং ফর, অথবা হট ফর আর ইউ রাইটিং, কিসের জন্য, হট ফর লিখলেও হবে, ফর হট কিসের জন্য সেটা লিখলে হবে। তাহলে এখানে আবার শেষ নিয়ে লিখলে এটি বেশি স্ট্যান্ডার্ড হয়। হট আর ইউ রাইটিং ফর, কিসের জন্য লিখছো, তাহলে ফর হট আর ইউ রাইটিং, কিসের জন্য তুমি লিখছো, তারপর হট ফর আর ইউ রাইটিং সেটা লিখলেও হবে, তিনটি স্ট্রাকচারে লেখা যাবে। কেন লিখো, কেন লিখো তার মানে বর্তমানে লিখো, তাহলে কেন বলতে আমরা বুঝি হোয়াই, হোয়াই, তাহলে বর্তমানে হলো ডু ডাজ ব্যবহার করতে হবে। কে এখানে লিখছে তার নাম নেই, তাহলে আমরা সেকেন্ড পারসন ধরবো, সেকেন্ড পারসন থেকে ইউ বসে, হোয়াই ডু ইউ রাইট, হোয়াই ডু ইউ রাইট, কেন লিখো। যদি বলতো কেন লিখছো তাহলে হোয়াই আর ইউ রাইটিং হতো। তারপরে কখন লিখেছিলে, তাহলে লিখেছিলে বলতে অনেক আগে চলে যাবে, তাহলে কখন লিখেছিলে, কখন বলতে আমরা বুঝি হোয়েন, তাহলে অনেক আগে, দ্যাট মিনস পাস্ট টেন্স। হোয়েন ডিড, কে লিখেছিল তার নাম নেই, তাহলে হোয়েন ডিড ইউ রাইট, হোয়েন ডিড ইউ রাইট, কখন লিখেছিলে। যদি বলতো কখন সে লিখেছিল তাহলে হোয়েন ডিড হি রাইট, কখন সে লিখেছিল। কখন তারা খেলেছিল, হোয়েন ডিড দে প্লে, কখন তারা খেলেছিল। কখন তুমি খেয়েছিলে, হোয়েন ডিড ইউ ইট, কখন তুমি খেয়েছিলে। হোয়েন ডিড ইউ স্লিপ, কখন তুমি ঘুমিয়েছিলে। হোয়েন ডিড ইউ গো টু স্কুল, কখন তুমি স্কুলে গিয়েছিলে। তাহলে এই একটি সেন্টেন্সের উপর ডিপেন্ড করে এই অনুরূপ সেন্টেন্স যদি হয় বা অনুরূপ কোয়েশ্চেন যদি হয়, সেম কোয়েশ্চেন ইউ ক্যান বিল্ড আপ ইজিলি। দেন হচ্ছে নাম্বার 7, কার কাছে লিখেছিলে। কার কাছে বললে আমরা কারো প্রতি যখন আমরা লিখবো সেক্ষেত্রে টু শব্দটি ব্যবহার হবে। কারো প্রতি যখন লিখবো, কারো কাছে, যেমন আমি তার কাছে চিঠি লিখেছি, আই হ্যাভ রিটেন লেটার টু হিম, আমি তার কাছে চিঠি লিখেছি, টু শব্দটি এখানে থেকে যায়। তাহলে কার কাছে লিখেছিলে, তাহলে কার কাছে, এক্ষেত্রে অবজেক্টকে বোঝানো হয়েছে, অবজেক্টকে বোঝাতে আমরা হুম ব্যবহার করি। তাহলে এখানে আমাদের যেহেতু কার কাছে বলেছে তাহলে টু হুম, টু হুম, কে লিখেছিল তার নাম নেই, তাহলে লিখেছিলে এটি আগে বেশি আগে বোঝানো হয়েছে, তাহলে পাস্ট টেন্স ডিড। টু হুম ডিড ইউ রাইট, টু হুম ডিড ইউ রাইট, কার কাছে তুমি লিখেছিলে। তারপরে যদি কার কাছে তুমি গিয়েছিলে, টু হুম ডিড ইউ গো। তারপরে তুমি কার কাছে যাচ্ছ, টু হুম আর ইউ গোয়িং, তুমি কার কাছে যাচ্ছ। টু হুম আর ইউ লুকিং অ্যাট, কার দিকে তুমি তাকিয়ে আছো। তাহলে অবজেক্টকে নির্দেশ করতে আমরা হুম ব্যবহার করবো এবং যদি কোনো ব্যক্তির প্রতি হয় তাহলে টু শব্দটি ব্যবহার করবো, টু হিম। তারপর হচ্ছে কত পাতা লিখেছিলে, দ্যাট মিনস পৃষ্ঠা, কত পৃষ্ঠা লিখেছিলে, কত পেজ। তাহলে কত বুঝাতে হাউ ব্যবহার করা হয়, তাহলে সংখ্যা এখানে যেহেতু, তাহলে হাউ মেনি, হাউ মেনি, তারপর হচ্ছে কত পাতা, তাহলে পাতা শব্দটি বা পেজ শব্দটি এই মেনির সাথে জড়িত, তাহলে হাউ মেনি পেজেস লিখেছো, তাহলে লিখে শুধু ছ বুঝলে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স, মানে লেখার কাজটা শেষ অল্প সময় আগে। তাহলে হাউ মেনি পেজেস, কে লিখেছে তার নাম নেই, তাহলে সেকেন্ড পারসন হবে, তাহলে হ্যাভ ইউ রিটেন। সেকেন্ড পারসনের ক্ষেত্রে আমরা
হ্যাভ ব্যবহার করব প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের ক্ষেত্রে। ইফ দ্য সাবজেক্ট ইজ সেকেন্ড পারসন দেন উই উইল ইউজ অক্সিলারি ভার্ব হ্যাভ। ইফ দ্য সাবজেক্ট ইজ থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার দেন উই উইল ইউজ হ্যাজ। হাউ মেনি পেজেস, কত পৃষ্ঠা। তাহলে এখানে যদি আমি পেজ অন্য জায়গায় নিয়ে যাই তাহলে কিন্তু হবে না, কারণ যে শব্দের সাথে যার সম্পর্ক তাকেই পাশাপাশি রাখতে হবে। এই চ্যানেলে আমি দিয়েছি পার্টস অফ স্পিচের যে ইউজের অর্ডার সেটি তোমরা দেখতে পাবে, বেসিক গ্রামার নামে যে প্লেলিস্ট সেখানে রয়েছে পার্টস অফ স্পিচ কোনটির পরে কী বসে। তাহলে কত পৃষ্ঠা, তাহলে কত মানে হাউ মেনি, পৃষ্ঠা মানে পেজেস, তাহলে একসাথেই। তারপরে তুমি লিখেছো, তুমি ব্যবহার করেছো যেহেতু এখানে সাবজেক্ট সাইলেন্ট ছিল, এই জন্য সাবজেক্ট যেখানে সাইলেন্ট থাকে সেখানে সেকেন্ড পারসন ব্যবহার করবো। তাহলে লিখেছো বলতে লেখার কাজটা শেষ এবং অল্প সময় আগে শেষ হয়েছে বোঝানো হয়। সেক্ষেত্রে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স হবে। প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের ক্ষেত্রে অক্সিলারি ভার্ব বা হেল্পিং ভার্ব হচ্ছে হ্যাভ অথবা হ্যাজ, সেটি বসবে সাবজেক্টের পূর্বে। তার থার্ড পারসন সিঙ্গুলার সময় হ্যাজ বসে, এটি হচ্ছে সেকেন্ড পারসন বা ফার্স্ট পারসন বা প্লুরাল নাম্বার ক্ষেত্রে হ্যাভ বসে। দেন নাম্বার ভার্ব হচ্ছে থার্ড ফর্ম, পার্টিসিপল ফর্মটি ব্যবহার করতে হবে। কোশ্চেন সেন্টেন্স হলে অবশ্যই কোশ্চেন মার্ক ইউজ করতে হয় লেখার সময়, বলার সময় উচ্চারণের ক্ষেত্রে সেটি বুঝিয়ে দিতে হবে। উত্তরটা লিখেছো কি, তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানেও কি রয়েছে, অন্য কোথাও কি ছিল সেখানে আমরা হোয়াট ব্যবহার করেছি, কিন্তু এই কি এর ক্ষেত্রে হোয়াট ব্যবহার করা যাবে না। কারণ হচ্ছে এই হোয়াট দিয়ে কোনো বস্তুকে নির্দেশ করা হয়েছে, যেমন কিসের জন্য লিখেছো, বা এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি অবজেক্টকে বোঝানো হয়েছে, কিন্তু এখানে উত্তরটা লিখেছো কি, এই কি কিন্তু কোনো অবজেক্টকে নির্দেশ করেনি। সেজন্য এই কি যখন কোনো অবজেক্টকে নির্দেশ না করবে, কোনো বস্তুকে নির্দেশ না করবে, সেক্ষেত্রে আমরা ওই কি এর ক্ষেত্রে অক্সিলারি ভার্ব দিয়ে শুরু করব, ডব্লিউএইচওআরটি ইউজ করব না। তাহলে উত্তরটি লিখেছো কি, তাহলে এখানে লিখেছো মানে লেখার কাজটা শেষ হয়েছে এবং সেটি অল্প সময় আগে বোঝানো হবে। লিখেছো কি, তাহলে সেক্ষেত্রে এখানে কে সাবজেক্ট সেটি নেই, তাহলে হ্যাভ দিয়ে শুরু করতে হবে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের ক্ষেত্রে। তাহলে হ্যাভ ইউ রিটেন, হ্যাভ ইউ রিটেন, উত্তরটি টি থাকলে সেখানে তার পূর্বে সেখানে যখন টি থাকবে সেই জায়গাতে দি ব্যবহার করতে হবে। তাহলে অ্যানসার, উত্তর অ্যানসার। হ্যাভ ইউ রিটেন দ্য অ্যানসার, উত্তরটি লিখেছো কি। এখন এখানে যদি আমরা লিখি হোয়াট হ্যাভ ইউ রিটেন দ্য অ্যানসার তাহলে কিন্তু হবে না, কারণটি হচ্ছে এখানে এই কি দিয়ে কোনো অবজেক্টকে নির্দেশ করা হয়নি, এ কি বলতে কোনো কিছু জানতে চাওয়া হয়েছে, কিন্তু এই হোয়াট দিয়ে কোনো বস্তু সম্পর্কে জানতে চাওয়া হবে, কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে জানতে চাওয়া হবে, দ্যাট মিনস এক কথা হচ্ছে অবজেক্ট সম্পর্কে জানতে চাওয়া হবে। আর যখন কোনো কি দিয়ে কোনো কাজ সম্পাদিত হয়েছে কিনা সেই সম্পর্কে জানতে চাওয়া হবে, সেক্ষেত্রে সেটি অক্সিলারি ভার্ব দিয়ে শুরু হবে, কোনো হোয়াট ব্যবহার করা হবে না। তাহলে উত্তরটা লিখেছো কি, লিখেছো বলতে অল্প সময় আগে শেষ হয়েছে, সেজন্য প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে হবে। তাহলে অক্সিলারি ভার্ব হ্যাভ হ্যাজ সাবজেক্টের পূর্বে ব্যবহার করবো এবং মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল করব। লিখছো না কেন, এখানে এই কেন দ্বারা বোঝানো হয়েছে কারণ। তাহলে লিখছো না কেন, এটি হচ্ছে বর্তমানে লিখছো না কেন, তাহলে বর্তমানে কারো কাজ হলে ডু ডাজ ব্যবহার করবো। তাহলে কে লিখছে তার নাম নেই, তাহলে ডব্লিউএইচওয়ার্ড হোয়াই, হোয়াই না রয়েছে, লিখছো না, তাহলে ডোন্ট, হোয়াই ডোন্ট ইউ রাইট, হোয়াই ডোন্ট ইউ রাইট, কেন লিখছো না বা লেখো না। এক্ষেত্রে আরেকটিভাবে করা যায়, লিখছো না কেন এই যদি আমরা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সও করা যায়, তবে এখানে ইনডিফিনিট টেন্সটাই বেশি কারেক্ট হবে। পরীক্ষার খাতায় কি লিখেছো, তাহলে এখানে লেখার কাজটা শেষ, সেটি এখানে বোঝানো হয়েছে। তাহলে লেখার কাজটা শেষ, সেক্ষেত্রে আমরা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স দিয়ে লিখব। তাহলে কি লিখেছো, তাহলে জানতে চাওয়া হয়েছে সেই অবজেক্টটি সম্পর্কে, তাহলে হোয়াট লিখেছো, তাহলে হ্যাভ হ্যাজ ব্যবহার করতে হবে। হোয়াট হ্যাভ ইউ রিটেন, হোয়াট হ্যাভ ইউ রিটেন, কোথায় লিখেছো, ইন দ্য অ্যানসার, অ্যানসার পেপার, অ্যানসার পেপার উত্তরপত্রে বা স্ক্রিপ্ট, in the answer paper or answer script, what have you written in the answer paper or answer script, উত্তরপত্রে বা পরীক্ষার খাতায় কি লিখেছো। দেন হচ্ছে লেখা শেষ হয়েছে, তাহলে এখানে জানতে চাওয়া হয়েছে লেখা কি শেষ হয়েছে, তাহলে এটি অক্সিলারি ভার্ব দিয়ে শুরু করতে হবে, কারণ ডব্লিউএইচওয়ার্ড এর কোনো ব্যবহার নেই, কিন্তু প্রশ্ন করতে বলা হয়েছে। তাহলে লেখা শেষ হয়েছে, তাহলে এটিও এই অল্প সময় আগে কাজ শেষ হয়েছে কিনা সেটি জানতে চাওয়া হয়েছে, তাহলে সেটি প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স হবে। তাহলে হ্যাভ ইউ ফিনিশড, শেষ করার কথা বলা হয়েছে, এটি হলো মূল ভার্ব। লেখা, লেখার ইংলিশ হচ্ছে রাইট, এখানে হবে রাইটিং,
কারণ এখানে রাইটিংটাকে নাউন হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে, কারণ অবজেক্ট অংশে সে বসেছে। অবজেক্ট অংশে সবসময় নাউন বা প্রোনাউন বসে। কোনো ভার্ব বসে তাকে নাউন করে দিতে হবে, আইনজি যুক্ত করে নাউন করে দেওয়া যায়, সরাসরি নাউন থাকলে সেই নাউন ব্যবহার করতে হয়। তাহলে হ্যাভ ইউ ফিনিশড রাইটিং, লেখা কি শেষ করেছো? হ্যাভ ইউ কমপ্লিটেড রাইটিং, লেখা কি সম্পূর্ণ করেছো? সেটিও লেখা হয়। কয়টা উত্তর লিখেছো? তাহলে এখানে লিখেছো বলতে লেখার কাজটা শেষ, তাহলে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স হবে। কয়টা, তাহলে হাউ দিয়ে শুরু করতে হবে, কয়টা বা কতটা। হাউ মেনি, হাউ মেনি, কয়টা উত্তর লিখেছো? তাহলে হাউ মেনি উত্তর, ইংলিশ অ্যান্সার। হাউ মেনি অ্যান্সার্স লিখেছো, কে লিখেছে তার নাম নেই, তাহলে লিখের কাজটা শেষ। হ্যাভ ইউ রিটেন, হাউ মেনি অ্যান্সার্স হ্যাভ ইউ রিটেন, কয়টা উত্তর লিখেছো, কয়টা উত্তর লিখেছো। এরপর হচ্ছে চিঠিটা কখন লিখেছিলে? তাহলে লিখেছিলে বলতে অনেক আগে হয়ে যায়, লিখেছো আর লিখেছিলে এইটি পার্থক্যটা বুঝতে হবে। তাহলে চিঠিটা কখন লিখেছিলে, তাহলে কখন বুঝিয়েছো, তাহলে হোয়েন, হোয়েন ডিড ইউ রাইট, রাইট দ্য লেটার, হোয়েন ডিড ইউ রাইট দ্য লেটার, চিঠিটি কখন লিখেছিলে। তারপরে হচ্ছে তুমি কি লিখতে জানো, তুমি কি লিখতে জানো, তাহলে এখানে প্রশ্ন করা হয়েছে। তাহলে কি জানো, এই কি বলতে কোনো অবজেক্টকে এখানে বলা হয়নি, তাহলে এখানে আমরা হোয়াট দিয়ে আর শুরু করব না। তাহলে জানো এটি স্বাভাবিক কথা জিজ্ঞাসা করেছে, স্বাভাবিক বা সাধারণ কোনো কথা হলে সেটি ইনডিফিনিট টেন্স মানে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স বা সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স হবে। তাহলে ডু ইউ নো, তুমি কি জানো, সাঁতার কাটতে, লিখতে, এই জাতীয় কথা যদি থাকে, লিখতে, সাঁতার কাটতে, এগুলি জানার ক্ষেত্রে হাউ টু দিয়ে লিখতে হবে কোশ্চেনগুলো। তাহলে হাউ টু রাইট, হাউ টু রাইট, তুমি কি লিখতে জানো। তারপরে যদি হয় যে তুমি কি সাঁতার কাটতে জানো, তাহলে সেটি হবে ডু ইউ নো হাউ টু সুইম, তুমি কি গাছে উঠতে জানো, ডু ইউ নো হাউ টু ক্লাইম্ব। তারপর হচ্ছে তুমি কি বই পড়তে জানো, তাহলে ডু ইউ নো হাউ টু রিড বুক, ডু ইউ নো হাউ টু রিড বুক। এই যে তুমি করতে, এই করতে জানো, এই করতে জানো এগুলো যদি বোঝানো হয় সেক্ষেত্রে লেখা হবে হাউ টু দিয়ে। কিন্তু পারো, পারোর ক্ষেত্রে ক্যান দিয়ে করা যাবে। সেক্ষেত্রে যদি এরকম থাকে তুমি কি বই পড়তে পারো, তাহলে সেই প্রশ্নটি ক্যান ইউ রিড বুক, তুমি কি বই পড়তে পারো। কিন্তু যদি বলা হয় যে তুমি কি বই পড়তে জানো, সেক্ষেত্রে তুমি কি বই পড়তে জানো, তখন হবে এরকম যে ডু ইউ নো হাউ টু রিড বুক, যেটা আমি একটু আগে লিখেছি। তুমি কি বই পড়তে জানো, হাউ টু রিড বুক। জানার ক্ষেত্রে যদি বলা হয় তুমি কি সাঁতার কাটতে জানো, হাউ টু সুইম। তাহলে ডু ইউ নো হাউ টু সুইম, তুমি কি গাছে উঠতে জানো, ডু ইউ নো হাউ টু ক্লাইম্ব অন ট্রি, নট ক্লাইম্ব, ইট উইল বি ক্লাইম্ব অন ট্রি। তুমি কি গাছে উঠতে জানো। তারপর হচ্ছে তুমি কি, যদি এরকম হয় তুমি কি ঘুড়ি উড়াতে জানো, তাহলে ডু ইউ নো হাউ টু ফ্লাই কাইটস, কীভাবে ঘুড়ি উড়ায় সেটা কি তুমি জানো। তাহলে এই যে আমি রাইট দিয়ে আজকে এখানে কতগুলো প্রশ্ন দেখালাম, এগুলো হচ্ছে আমাদের ডেইলি কনভারসেশনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু ব্যবহৃত হয়। এই প্রশ্নগুলো শিখতে শিখতেই একটা সময় দেখা যাবে যে you have become master of English speaking, and if you want to speak English fluently you need to practice every day, every moment, and you can practice with your friends, with your family members. At the same time, if you want to remove your shyness, you can practice in standing in front of the mirror of your home.
then you can be successful in speaking English, because there is no alternative of learning English, of practicing speaking English. In this modern time, if you want to be qualified, if you want to be highly qualified, you should use standard form of English, but at the very beginning you should improve your basic level, then you can learn advanced English lesson, or you can use standard English language. So this channel I am delivering basic lecture or basic lesson that will help you to improve your every mistakes or every shortcomings, every weakness inside you, and this lesson will also help you. And if you like this video, then you will put your finger on the like button, and you can share this video link in your Facebook timeline also. So I wish your bright future, I wish your better future, I wish your golden future also. I wish your connected, and I wish your connection with this YouTube channel always. Today I would like to finish here. I hope for your best future, great future, and I would like to say you goodbye and thanks for watching. Thanks to all.